کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace خداوند یسوع کے پاک معتبر اور جلالی نام میں آپ ناظرین کو بہت بہت سلام. آپ کو خوش آمدید پرنس آف پیس میں ایک نئے پروگرام اور نئے موضوع. اور آج کے معزز مہمانوں میں ہمارے ساتھ خدا کے خادمین موجود ہیں. جناب پاسٹر پیٹر ریاض صاحب FGA چرچ نوابہ والا فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے. اور اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر بلی گراہم FGA چرچ جڑا والا سے آپ کا تعلق ہے. ویلکم. تھینک یو. پاسٹر آپ کو بھی ویلکم. خوش آمدید آپ دونوں خدام کو. ناظرین آج خدا کے کلام میں سے بہت زبردست ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے, سیکھیں گے. خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم جانیں سیکھیں یسوع مسیح کی ذات اقدس کے بارے میں, اس کی ذات اور پہچان کا مکاشفہ ہمیں حاصل ہو. میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر بلی گراہم جو ہیں وہ کلام خدا میں سے ہمارے لیے حوالہ پڑھیں. اور آج کا ریفرنس ہے انجیلی بیان ہے, یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 11واں باب اور اس کی 21ویں آیت مبارکہ سے 25ویں آیت مبارکہ تک ہم پڑھیں گے. آئیے مل کر پاک کلام کو پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سیکھتے ہیں. جی بات صاحب. خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے مارتھا نے یسوع سے کہا, اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اب بھی میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو خدا سے مانگے گا وہ تجھے دے گا. یسوع نے اس سے کہا, تیرا بھائی جی اٹھے گا. مارتھا نے اس سے کہا, میں جانتی ہوں کہ قیامت میں آخری دن جی اٹھے گا. یسوع نے اس سے کہا, قیامت اور زندگی تو میں ہوں. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو. آمین آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب. پاسٹر پیٹر سے میں درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے ذہنوں کو کھولے اور ہم کتاب مقدس کو سمجھیں. اے قادر مطلق خدا باپ, ہم تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے پاک نام کے وسیلہ سے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں, اس ایمان اس یقین کے ساتھ جو تو نے فرمایا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوگے میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا. آج اس وقت اے خدا میں تیرا خادم تیرے منت کرتا ہوں کہ تیری حضوری کا تخت ہمارے درمیان لگ جائے. یس. تاکہ تیری حضوری کے وسیلہ سے ہم تازہ دم کیے جائیں. پریز گاڈ. اور اے خدا پاک روح تو ہماری مدد کر تاکہ مسیح کے جلال کو, اس کی قدرت کو اے خدا ظاہر کر سکیں. یس. اے خدا تو نے اے خدا اس لیے فرمایا کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. اے قادر مطلق خدا باپ, ہماری عقل ناقص ہے, ہمارا علم ناتمام ہے, اس لیے اے خدا پاک روح ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں تاکہ مسیح کا جلال, مسیح کا مکاشفہ ہم سب کو حاصل ہو اور سننے والے بھی اس کے وسیلہ سے برکت پا سکیں, مسیح کے نام سے. آمین آمین. بہت شکریہ پاسٹر پیٹر ریاض. ناظرین آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے, جو آج کا ٹاپک ہے, تھیم ہے, وہ ہے مقدس کلام میں سے یسوع, قیامت اور زندگی. ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا, اور جب وہ بیمار ہوا اور پھر زیادہ بیمار ہو گیا, پھر مر گیا, اور پھر جب اس کی تدفین ہوگی تو کلام فرماتا ہے جب یسوع مسیح وہاں پر پہنچے تو اس کی بہنوں نے مختلف طریقوں سے یسوع مسیح کے ساتھ اپنے دکھ کا اور غم کا اظہار کیا. اور ان کا, حالانکہ وہ سیکھتی رہی ہیں یسوع مسیح سے, تعلیم پاتی رہی ہیں, تو پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اور اسی طرح پھر وہ کہتی ہیں کہ ہم جانتی ہیں کہ وہ قیامت کے دن جی اٹھے گا. تو میں اس جگہ پر یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یسوع مسیح کے بارے میں جو اگر مگر والا ایمان ہے وہ ہماری زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں پولس رسول کی طرح اس طور پر اقرار کرنا ہے کہ یسوع مسیح کل, آج, بلکہ اب تک یکساں ہیں. آمین. پریز گاڈ. تو اسی بات کو ہم سیکھیں گے, گفتگو ہوگی, اور میں درخواست کروں گا پاسٹر پیٹر صاحب سے کہ پاسٹر پیٹر صاحب سے ہم شروع کریں گے. جی بھائی صاحب, آج کا جو ٹاپک ہے ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے ابھی کہ اس نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. تو آپ کیا آج پیغام دینا چاہتے ہیں ناظرین کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں؟ بلکہ
اس آیت مبارکہ ہی کی نہیں بلکہ اس پورے واقعہ جی۔ میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو سننے کو ملے گا جی بالکل جو خدا ہم سب کو سکھانا چاہتا ہے، جی اور جس سے جس حقیقت سے خدا ہمیں روشناس کرانا چاہتا ہے جی وہ اس سارے حوالہ میں ملتا ہے۔ ایک بڑی حیران کن بات یہ ہے اس سارے واقعہ میں جی کہ خدا یسوع مسیح کو 4 دن پہلے ہی علم ہو چکا ہے کہ لازر بیمار ہے۔ جی جی بالکل اس کی بیماری کا 4 دن پہلے ہی علم ہو چکا ہے۔ یسوع مسیح وہاں سے دور ہے، کسی دوسری جگہ پر ہے، جی لیکن یسوع مسیح کو علم ہے کہ لازر بیمار ہے، بیمار ہے، اور بیماری کا بھی پتہ ہے، اور جان بوجھ کر بھی یسوع مسیح نے دیر کر دی، جی ایسی دیر کر دی کہ اس علم کو پانے کے باوجود یسوع مسیح 4 دن دوسری جگہ رکا رہا، جی بالکل اور جب 4 دن ہو گئے تو اس کے بعد خدا نے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا دوست جو ہے وہ لازر جو ہے اس نے یہ باتیں کہیں، اور اس کے بعد ان سے کہنے لگا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں۔ واہ بس شاگردوں نے اس سے کہا اے خداوند اگر سو گیا ہے تو بچ جائے گا۔ یسوع نے اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا، تب یسوع نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا ہے۔ یسوع نے جان بوجھ کر دیر کر دی، اور 4 دن کے بعد جب وہ مر چکا ہے جی اس وقت شاگردوں کو کہا کہ ہمارا دوست لازر جو ہے وہ سو گیا ہے۔ پہلے وہ اسے عام نیند سمجھے، بعد میں خدا یسوع مسیح نے اس کو کلیئر کیا، واضح کیا کہ وہ مر چکا ہے، اور اب اسے مرے ہوئے اور مرنے کے بعد دفن ہو چکا ہے، قبر میں دفن کر دیا گیا ہے، اور اسے دفن ہوئے بھی اب 4 دن ہو چکے ہیں۔ جی کہ یسوع نے کہا کہ آؤ ہم لازر کو جگانے جاتے ہیں، نیند سے جگانے جاتے ہیں۔ جی میڈیکلی طور پر زندگی جو ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ہمارے سانس کا چلنا، جی اور دوسرا ہمارے جسم میں خون کی گردش کا رواں رہنا۔ بالکل بالکل جب ہماری سانس رک جاتی ہے اور اس کے بعد خون کی گردش بھی رک جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ زندگی کے تسلسل کو جاری رکھے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں رک جاتے ہیں، سانس رک جاتی ہے، خون کی گردش رک جاتی ہے، تو میڈیکلی طور پر وہ انسان مر چکا ہوتا ہے، وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جی اب اس مردے کو رکھا نہیں جاتا، بلکہ اس کو دستور زمانہ کے مطابق، چونکہ پاک کلام بھی یہ بیان کرتا تو خاک ہے، خاک میں پھر لوٹ جائے گا، پھر اسے خاک کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جی اور پاک کلام یہاں بیان کرتا ہے کہ لازر کو مرے ہوئے 4 دن ہو چکے ہیں، جی اسے دفن بھی کیا جا چکا ہے، اور اب گھر میں وہ لوگ ہیں جو ان کے دکھ کو بانٹنے کے لیے آئے ہیں، انہیں تسلی دینے کے لیے آئے ہیں، اور اسی دوران گھر میں خبر پہنچی کہ یسوع آ رہا ہے، اور فوری طور پر مارتھا اٹھی ہے جی اور بھاگ کر گئی ہے، اور جا کر وہ کہنے لگی کہ مارتھا نے یسوع سے کہا کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ اس چیز میں ہمیں 2 چیزیں نظر آتی ہیں، ایک غصہ بھی ہے اور ایک شکایت بھی ہے۔ جی جی بالکل غصہ بھی ہے اور شکایت بھی ہے اس بات میں کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا، لیکن یسوع نے کہا وہ جی اٹھے گا۔ جی اٹھے گا، بالکل ایسے ہی۔ تو اس کا جواب اس نے کیا؟ ہاں وہ قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ بالکل تب یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا۔ یسوع مسیح نے یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا، واہ واہ، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ پریز گاڈ۔ وہ اس روز کا انتظار کر رہی تھی جب
क़यामत आएगी और ज़मीन के तमाम मुर्दे जी उठेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो यीशु ने कहा कौन सी क़यामत की बात कर रही है? वाह जो क़यामत जो तू करे वो भी मैं हूँ वाह। और ज़िंदगी भी मैं हूँ। वाह वाह। और अगर तू ईमान रखेगी तो खुदा का तो खुदा का जलाल देखेगी। तो और उसके बाद यीशु मसीह ने जो ये कहा क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ। यीशु मसीह जिस किस्म के दावे रखता है वो आम बशर ऐसा दावा नहीं रखता। नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कहा। वो किसी बड़े से बड़े नबी ने भी दावे नहीं किए। वाह। जितने भी बड़े से बड़े नबी हैं उन्होंने कोई इस तरह का दावा नहीं किया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। उसने कभी किसी नबी ने यह दावा नहीं किया, अगरचे मूसा जो कलीमुल्लाह है जी बिल्कुल, उसने भी कभी ये दावा नहीं किया कि तुम नीचे को मैं ऊपर का हूं। यीशु मसीह ने ये दावे किए और ये इन दावों में ये साबित होता है कि वो आम नहीं वाह वाह, praise बल्कि God। खुदा एक कादिर है। आमीन आमीन आमीन। वाह। इन दावों में हम इंसान जितने भी इंसान हैं या नबी है पैगंबर हैं, हम सब फितरत के ताबे हैं। वाह। लेकिन यीशु मसीह सुपर नेचुरल माफुकल फितरत। माफुकुल फितरत है। वाह 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 वाह। उसे फितरत पर भी कंट्रोल हासिल है, प्रेज गॉड। उसे फितरत पर भी इख्तियार है। आमीन। इसलिए उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, वाह वाह जिंदगी का पानी मैं हूं। वाह। और जब उसने ये कहा कि जिंदगी क़यामत और जिंदगी मैं हूं, तो इसी को यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में बयान किया गया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। ये किसकी बात है? जो कलाम खुदा है। जी उसकी बात है। और कलाम खुदा कौन है? यीशु मसीह है। वाह वाह। उसमें जिंदगी थी और वो यानी जिंदगी यीशु मसीह जिंदगी का मंबा है। मंबा है। वाह। उसमें से निकलती है सादर। उसमें से जिंदगी निकलती है आमीन आमीन। और वो जिंदगी जो उसमें से निकलती है, यहां फिर हमें इब्तिदा में जाना पड़ेगा। जी। इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को बनाया और उसके बाद हमारे माँ बाप को बनाया, आदम को मट्टी से बनाया। जी। और ये मट्टी का एक पुतला है, एक बुत है, एक मुजस्मा है जो मट्टी से बना हुआ है, लेटा हुआ है ज़मीन पर। तो लिखा है कि खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। और वो आदम जीती जान हुआ। बिल्कुल। ये हवाला जो यहाँ का उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी का आदमियों का नूर थे। वो जिंदगी जो वो दम जो उसके अंदर फूका गया वो तो यीशु मसीह। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर पीटर, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। नाज़रीन, ज़बरदस्त तरीके से पास साहब ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि यीशु मसीह ज़िंदगी का मंबा है और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें खुदा ने यीशु मसीह की पहचान और इरफान बख्शा है ताकि हम जान सकें, और जो कोई उसे जान जाता है यीशु मसीह की पहचान हमारी निजात की बुनियाद है। आगे बढ़ेंगे, मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर बिली ग्राहम से कि जो आज का टॉपिक है, आज का मौजू है यीशु मसीह क़यामत और ज़िंदगी है, इस हवाले से वो भी नाज़रीन तक खुदा का कलाम और पैगाम पहुँचाएँ। जी पास्टर। बहुत शुक्रिया। आज इस तरह हमारा आज का जो टॉपिक है यीशु क़यामत और ज़िंदगी है, जी, इसे मैं कुछ इस तौर से, जिस तरह हमारे बुज़ुर्ग खुदा के खादम ने बड़ी वजाहत से हाँ जी, बयान किया, थोड़ा सा इसे और आगे जी जी बिल्कुल जिसारत करूँगा लेकर चलने की। जी क़यामत का जो लघवी या मतलब है, लफ्ज़ी मतलब है, वह है मुर्दों का जी उठना। हाँ जी। हालांकि जो नज़रियात हैं लोगों के दरमियान, लोगों के तसव्वुरात हैं, कौमों के ख्यालात हैं, वो वही से खात्मे का समझते हैं नाम कि यार ये खात्मा हो का गया, नाम, बिल्कुल खात्मे का कोई नाम। हादसा हो जाता है, जी, कोई जी। वबा आ जाती है, कहते हैं क़यामत कोई आ गई। ख़ानदान में लोग अक्सर सुनते हैं कि ये क़यामत आ गई। बिल्कुल। लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो यीशु मसीह ने खुद कहा मार्था से कि क़यामत और ज़िंदगी ये तो मैं हूँ, बिल्कुल। तो मुझ पर अगर ईमान रखती है, यानी क़यामत का मतलब खात्मा नहीं है, क़यामत कायम
हो जाना है, फना से बका की हालत में आ जाना। बिल्कुल जिस तरह इंतकाल का जो लफ्ज है, जी जी जी, लोग एक कहते जगह हैं से जी मर गए, मर गया, हाँ, खत्म हो गया है, फना हो गया है, हाँ जी, लेकिन उसका जो लफ्जी मतलब है मुंतकिल हो जाना। बिल्कुल एक यानी जगह से कि दूसरी जगह असल मालिक की जो मलकियत है उसमें उसका ट्रांसफर हो जाना। बिल्कुल जिस तरह हम कोई ज़मीन कोई जायदाद लेते हैं, बिल्कुल, तो लोग कहते हैं स्टाम्प कुछ नहीं है, रजिस्ट्री भी इतनी मैनी नहीं रखती, हाँ, जब तक इंतकाल ना हो। हाँ, वो उसके नाम ट्रांसफर हो जाता है और वो उसकी प्रॉपर्टी। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क़यामत का जो लफ्ज़ी मतलब है मुर्दों में से बिल्कुल जी उठना। जबरदस्त। तो ये लोगों के नज़रियात थे। अगर मत्ती 22-23 को पढ़े हाँ जी, तो वहाँ एक फ़िरका था सदूकी लोग, हाँ जी, वो क़यामत को पर मानते नहीं थे, नहीं, यकीन नहीं ना फरिश्तों पर ईमान रखते थे, ना रूह पर उनका यकीन था। जी, ऐसी बिदतें थी उस वक्त, जैसे अब भी आज भी के बिदतें हैं, दौर में भी बिल्कुल, बिदतें हैं। बिल्कुल। सो हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए हाँ, कि यीशु मसीह को इख्तियार है, उसके पास अथॉरिटी है कि जिसने दावा किया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। सो पाक कलाम में बड़ा वाज़ेह लिखा है, रास्तबाजों की भी क़यामत होगी और नारास्तों की भी क़यामत होगी। बिल्कुल, मुकाशफा में लिखा है कि समुंदर ने अपने मुर्दे दे दिए, बिल्कुल, बिल्कुल, और उसमें रास्तबाज भी पानी में डूबकर मरे थे वो भी बिल्कुल। हम लोग कहते हैं जी जहाज क्रैश हो गया, हाँ जी, या लोग जैसे धमाके में जल जी गए, जी, बिल्कुल, ये कैसे वजूद में आएंगे। बिल्कुल, लेकिन कलाम इसे बड़ी वजाहत के साथ बयान करता है। सो ये उसी वक्त होगा जब हम क्रिश्चियनिटी में इस नज़रिए को देखते हैं, हाँ जी, तो बड़ा इससे वाज़ेह और बड़ी वजाहत क्लियर हो जाती है कि यीशु मसीह ही वाहिद हक हासिल है उन्हें कि वो क़यामत भी है और ज़िंदगी भी है। ये ज़िंदगी वो ज़िंदगी है वाह, जो उस क़यामत के बाद हमें मिलेगी, वाह, अब्दी ज़िंदगी, इंटरनल लाइफ, बिल्कुल ना ख़त्म होने वाली, बिल्कुल। लेकिन वो उस वक्त मिलेगी जब अदालत होगी, हाँ जी, लिखा है किताबें खोली जाएंगी, हाँ जी, न रास्तों के लिए भी किताबें खोली जाएंगी, रास्तबाजों के लिए भी, और खुदा के तख्त के सामने उनकी अदालत होगी। फिर जो ज़िंदगी का मालिक है वो रास्तबाजों से कहेगा कि मेरे बाप के मुबारक लोग हैं, बिल्कुल, बादशाही आपके लिए जी, लिखा है उनके आंसू पहुँच देगा। आमीन। जो इस दुनिया में हमें गम है, दुख है, मुसीबतें हैं, जैसे मरियम और मार्था को जी, ये यकीन था कि यीशु तो इस घर में जो ज़िंदगी का मालिक है, जो इतने मौजज़े करता है, हाँ जी, यहाँ तो मौत को चक्कर नहीं लगाना चाहिए था, बिल्कुल, बिल्कुल, कि उसे ये इस बात का इदराक या इल्म है जी, कि वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, प्यार करता है, हमारा कोई आसरा सहारा नहीं इस भाई के अलावा। सही, सो वो भी इस जहान फ़ानी से कूच कर गया। लेकिन ये नज़रिया तो सबों के इल्म में था कि हम सब परदेसी और मुसाफिर हैं। जी, जो भी इस दुनिया में आता है, कलाम फरमाता है कि वो वक्ती है। लिखा है करंथियों में, जब ये हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, जी, तो फिर हमें आसमान पर अब्दी मकाम मिलेगा। बिल्कुल, अब्दी मकाम उसी वक्त मिलेंगे जब हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस होंगे। वाह, और वो एक प्रोसेस है, जी, एक तामीरी अमल है, जी, जिसमें से रास्तबाज, ईमानदार, नजात याफ्ता, जिसने तौबा की है, जी, जिसने फैसला किया है कि वो मसीह के साथ चलेगा, बिल्कुल, उसे अदराक होना चाहिए कि यीशु मसीह ने भी ये जो मकाम हासिल किया है, हाँ जी, उसमें कितने क्राइसिस थे, बिल्कुल, दुख उठाए थे, उन्होंने, सही मुसीबतें बात है, थी, हाँ जी, अजीदें थी, तूफान थे, मुश्किलात थी, मुखालफत थी, जी, लेकिन उसे हैकल में से धक्के देकर निकाला भी गया। बिल्कुल, जब उसने बदरूहों को निकाला जी, तो कहा कि इसमें बाजबोल की रूह है। और जब यीशु मसीह के पास लगाया लोगों ने, उस मफलूज को लाएंगे, जी, तो उस वक्त भी सदूकियों ने कहा, क्योंकि वो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे, हाँ जी, सो उन्होंने कहा कि ये शख्स कैसे गुनाह माफ़ कर सकता है। तो यीशु मसीह ने इस बात का सबूत दिया जी, कि मैं गुनाह माफ़ करने का भी मेरे पास इख्तियार है। आमीन, आमीन। तो ये काम जो छातों देड़ कर तुम्हारे सामने इस शख्स को उतारा है, हाँ जी, ये तो चल फिर नहीं सकता, जी, बिल्कुल, 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 ये तो इस काबिल नहीं है कि चलकर मेरे पास भी आता, इसके दोस्त इसे मेरे लेकर पास आए लाए। हैं, बिल्कुल, सो मेरे पास इख्तियार है। खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर अपने इख्तियार को शो किया, जो यीशु मसीह के पास इख्तियार था। यहाँ जब यीशु मसीह ने गुनाह माफ़ करने का कहा, मुझे गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, तो यहूदी परेशान हैरान हुए, खुदा के सिवा ये कौन? कैसे हो सकता है, खुदा के सिवा कौन? कोई? यीशु मसीह ने कहा ये इसलिए ताकि तुम्हें इल्म हो जाए जी। कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का भी इख्तियार। बहुत शुक्रिया पास्टर पीटर, हम इसी बात को जारी रखेंगे कि यीशु मसीह को गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। अभी चूंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, नाज़रीन स्टे विद अस, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace,